जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोधनंदन जय ब्रजरंजन जय यशोधनंदन जय ब्रजरंजन जय जय यमुना तीरा वनचारी जय यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोधनंदन व्रज जन रंजन यशोधनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण भक्तरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं मुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भगवती भगवती श्लोके निर्भवति नैष्टिकी भक्ति भक्तिर्भवतीर्नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 26 ಶ್ಲೋಕ 16. ಪ್ರಭಾವಂ ಪೌರುಷಂ ಪ್ರಾಹುಃ प्रभावं ಕಾಲಂ ಏಕೆ ಯಥೋ ಭಯಂ कालं यतो भयम् ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ಯ अहंकारा विमूढस्य ಕರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ಈಯುಷ कर्तुं प्रकृतिभूषः ಪ್ರಭಾವಂ ಪೌರುಷಂ ಪ್ರಾಹುಃ प्रभावं पौरुषं ಏಕೆ ಯಥೋ ಭಯಂ कालं भयम् ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ಯ अहंकारा विमूढस्य ಕರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ಈಯುಷ कर्तुं प्रकृतिभूषः ಪ್ರಭಾವಂ ಪೌರುಷಂ ಪ್ರಾಹುಃ प्रभावं पौरुषं ಏಕೆ ಯಥೋ ಭಯಂ कालं यतो भयम् ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ಯ अहंकारा विमूढस्य ಪ್ರಕೃತಿಂ ಈಯುಷ प्रकृतिं ईयुषः ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओद्बोधा प्रभु जी। ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्णा। प्रभावं पौरुषं प्राहु कालमेके यतो भयम् अहंकारा विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिम् ईयुषः। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभावं पौरुषं प्राहु कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तृ प्रकृतिमीयुषः। धन्यवाद गुरु जी।
प्रभुजी पंचांग प्रणाम प्रभुजी। प्रभावं पर्भुषं प्राहु कालं एको यथा भयम् अहंकारं विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिं ईयुषः। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रभावं पुरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहङ्कार विमूढस्य कर्तु प्रकृतिम् ईयुषः। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम प्रभुजी। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तु प्राकृतिम् ईयुषः। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तु प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तृ प्रकृतिं मीयुषः। हरि ओम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रभावं पौरुषं प्राहु कालं एके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तु प्रकृतिम् ईयुषः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रभावं पौरुषं प्राहु कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तृ प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभावं पौरुषं प्राहु कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तृ प्रकृतिम् ईयुषः। हरे कृष्ण प्रभुजी। थैंक यू। प्रभावं पौरुषं प्राहु कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तु प्रकृतिमीयुषः। हरे कृष्ण प्रभुजी। ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪವವನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪೌರುಷಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪ್ರಾಹುಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಹುವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ಎಂದು ಕಾಲ ಎಂದು ಏಕೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಯತಃ ಯಾವುದರಿಂದ ಯತಃ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಯಂ ಭಯವು ಭಯವು ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಹಂಕಾರದಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಭ್ರಾಂತನಾದ ಕರ್ತುಹು ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಈಯುಷಃ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ. ಅನುವಾದ: ಕಾಲತತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪ್ರಭಾವವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡ ಜೀವಿಯ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಮರಣ ಭಯವನ್ನು ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲತತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪ್ರಭಾವವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡ ಜೀವಿಯ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಮರಣ ಭಯವನ್ನು ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಬಾಬಾ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ನದಿಯಾ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪದ್ಮಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಪದ್ಮಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ತೀರಾ?
ರಾಜಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ತೀರಾ? ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ದೇಹ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇರುವ ಅಹಂಕಾರವೇ ಜೀವಿಯ ಮರಣ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮರಣ ಭಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಚೇತನಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮರಣವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶರೀರವನ್ನೇ ತಾನೆಂದು ಗುರುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮರಣ ಭೀತಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಭಯಂ ದ್ವಿತೀಯಾಭಿ ನಿವೇಶತಃ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎನ್ನುವುದು ಜಡದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಚೇತನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಜಡದ್ರವ್ಯವು ಚೇತನದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಗೌಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪರಮಪ್ರಭು ಅಥವಾ ಪರಮಚೇತನನು ಕಾರಣನಾಗುವಂತೆಯೇ ಶರೀರವು ಚೇತನಾತ್ಮನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಅಂದರೆ ಎರಡನೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡನೆಯ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಮರಣ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ಶರೀರವೇ ತಾನೆಲ್ಲವೆಂದು ಮನಗಂಡವನಿಗೆ ಮರಣ ಭಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ. ಚೇತನಾತ್ಮನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ದಿವ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಅವನು ಜನನ ಮರಣಗಳ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭೌತಿಕ ದೇಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮೋಚನೆಯು ಅವನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಾಲತತ್ವದ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಮರಣಭೀತಿ. ಎಂದರೆ ಕಾಲವು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಲಯನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಾಲದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಕಾಲವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಹ ಅದು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬದ್ಧಾತ್ಮನೊಂದಿಗೂ ಕಾಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ಶರಣಾದವರಿಗೆ ಜನನ ಮರಣದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಾಮೋದರ ಹೆಸರು ಇವರು ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುಜಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ, ನೀವೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಭಾವಾರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓದಿ? ಓದಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಓದ್ಬಿಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದು? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೌದಾ? ತನಗೆ ಅದು ಶರಣಾದವರಿಗೆ 15 ಜನನ ಮರಣದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲತತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನೆಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಂ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಧಾರಿಣೆ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालम् एके यथोभयम् अहंकार मूढस्य कर्तुः प्रकृतिं ईशः. ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡ ಜೀವಿಯ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಮರಣ ಭಯವನ್ನೋದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ. ದೇಹ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇರುವ ಅಹಂಕಾರವೇ ಜೀವಿಯ ಮರಣ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮರಣ ಭಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮರಣ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿರ್ಭಯ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಬ್ಬರು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಏನಾದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸೊ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ? ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಲ. ಭಗವಂತನು ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಗೆ ಮರಣ ಭಯ ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಮುಕ್ತರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಯ ಏನೋ ಮರಣ ಭಯ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಕ್ಷಣಾ. ಮರಣ ಭಯ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅವನ ಮರಣ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನು ನರಸಿಂಹದೇವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಭಯ ಆಯ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೆ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ನನಗೇನು ಯಾರು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನನಗೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಏನು ನರಸಿಂಹರು ಅವರನ್ನು ಇವನ್ನ ಕೊಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಅವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾಸ್ತಿಕರು ಆತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತು, ಯಾರೋ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಯಾರೋ ಗನ್ನು ನಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ ತಂದ್ರೆ ಗನ್ನ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೋದು. ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸಿಪವಂತೆಯ. ಇದು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಯಾಸ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ನೀಗಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ನೀರು. ಸೊ ಇದು ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನು ಕೃಷ್ಣನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಇದು ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಈ ಚಂದ್ರ, ಈ ಸೂರ್ಯ, ಇದರ ಬೆಳಕು ಅದು ನಾನೇ. ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿಯೇ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶಗಳು 5, 5, 4 ಒಟ್ಟು 24 ಅಂತ, ಇದರ ಒಂದು ಬೆರಕೆ, ಈ ಕಾಲ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬೆರಕೆಯಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ಯಕ್ತ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ತತ್ವ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಭಕ್ತರಾದವರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಅವನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾಸ್ತಿಕನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಲರೂಪ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಭಾವ, ಆ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು
ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಭಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನು ಹಾಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಭಯನೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ದೇಹದ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಶಕ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ನನ್ನ ದಯಾದಿಗಳು, ನನ್ನ ಗುರುವರಿಯರು, ನನ್ನ ತಾತ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಇವರ ಮೃತ್ಯು ಆಗುತ್ತೇನೋ, ಮರಣವಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಭಾಷಸೆ ಅಗತಾಸೂಂಶ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತ. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಅರ್ಜುನ ಮೂಲಕ, ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಪಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ತರ ಮೃತ್ಯು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಬರೋದಾಗ್ಲೋ ಆತರ ನೀನು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲೋ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಈ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ತರ ನಾವು ಬದುಕಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೋದು. 2 ಸ್ಥಿತಿಗಳಿದೆ, ಜೀವ, ಲೈಫು, ಡೆತ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಅವರು ಶೋಕ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಶೋಚನ್ ಅನ್ವಶೋಚ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಶೋಕ ಪಡೋದು. ಸೊ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪಂಡಿತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಂಡಿತನು, ವಿದ್ವಾಂಸನು, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋ ತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ದೇಹದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಅವನು ಆ ದೇಹ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಿಗೂ ಮೃತ್ಯುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 2-3 ಅಂತಸ್ತಿಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಹಾಕ್ತಿವಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕೋದು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ವೆಪನ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರ ತಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಚುಚ್ಚಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಹದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಗರ್ಜನೆನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಭಗವಂತನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಬೃಹದಾಕಾರ ರೂಪ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿ ಅರ್ಷಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಹದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಷ್ಟೇ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೆಣಸಿ ಅವನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಆ ದೇಹದ ಇದಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ, ದೇಹವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದು. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಹಂ ಮಮೇತಿ, ನಾನು, ನನಗೆ ಸೇರಿದ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಇದೆ. ಪದಂ ಯದ್ ವಿಪದಾಂನ ತೇಷಾಂ ಹೇಳೋದು, ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದೇನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೋ, ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತರ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಅಂತೂ ಆ ಭಯ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಜಾಮಿಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಯಮದೂತರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಆಯ್ತು ಅಜಾಮಿಳನಿಗೆ. ಅಜಾಮಿಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಘದಿಂದ ಅವನು ಪತನವಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಯಮದೂತರು ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣ ಭಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಯ್ತು, ಅರಿವಿತ್ತು,
ಅವನಿಗೆ ಆ ವೇದ ಕಾಲ ಅದು ಅರಿವಿತು. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು, ಇವ್ರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನವರು ನನ್ನದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಯಾರು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾರು ಕೇಳೋದು, ಅವರು ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀವು ಸಮಯ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರು ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕ ಹೇಳೋದು, ನನಗೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಯಾಕಲ್ಲ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅಂತಾನೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನನೇ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವರನ್ನ ಅವನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವನ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು, ಈ ತರ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು, ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದು, ನಮ್ಮದು ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೀವು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಲಾಸ್ ಇದೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಾಜಸಿಕ ತಾಮಸಿಕ ಇದು ಸೆಣಸಾಟ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಶಾಂತ ಜೀವನ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ಶಾಂತ ಜೀವನದಿಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ, ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಇದೆ ಈ ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಜೀವನ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ದೇವರಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಅನ್ಕೊಂಡು, ನಾನೇ ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾಸ್ತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಯಾರು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿಯಂತ್ರಗಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಎಳಿತವೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾನು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಡಿತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಅವನ ಕೊಟ್ಟ ಕಾನೂನು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬರೋ ಜನ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮದ ಏನು ಈ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೆವೆನ್, ಹೆಲ್, ನರಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಮಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಚ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ನರಕದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ತರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೋಪಾದರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನು ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಭಯವಾಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಭಯವಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಇವಾಗ ಇದೇ ಭಾಗವತದ ಶ್ರೋತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು, ಅವ್ರಿಗೆ 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಕನೆಂಬ ಒಂದು ಹಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಒಂದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ಒಂದು ಇದು, ಅವ್ರ ಮುಕ್ತ ಜೀವಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ಬದ್ಧ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಲಕ್ಷಣ, ಅದೊಂದು ಇದು ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೂ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಇದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು
ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಆಟಂ ಬಾಂಬ್ನ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ರಾತ ಭಗವಂತನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ. ಸೊ ಆತರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಇದನ್ನು ಶಾಪವನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಓ ಬರ್ಲಿ, ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಲಿ, ಮರಣ ಬರ್ಲಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಾದ್ರು. ಹೋಗಿ ಅವರು ಶುಕಮುನಿಗಳಿಂದ ಅವರು ತಯಾರಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಭಾಗವತನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ತಯಾರಾಗುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 7 ದಿವಸ ಅವ್ರು ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ತಯಾರಾಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿದ್ದೆ, ಊಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಯಾರಾಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್. ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 7 ದಿವಸ ಅವರು ಊಟ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕಮುನಿಗಳಿಂದ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಭೌತಿಕವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀರು, ಇದು ಆಹಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀರಿಲ್ದೆ, ಆಹಾರ ಇಲ್ದೆ, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ದೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಆಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಶುಕಮುನಿಗಳು 12 ಸ್ಕಂದಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಹಾವಿನ ಪಕ್ಷಿ, ಬರ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯು, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಡಿ, ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತರ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಜೊತೆ ಅವರು ಇದ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಬರಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು. ಎಸ್, ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುನು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಈ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ವರ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಈ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರೊಂದು ಆನಂದದಿಂದ ಅವರು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದದೀಚಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಅದು ವೃತ್ರಾಸುರ ಇದು ಬರುವಾಗ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುವಾಗ ವೃತ್ರಾಸುರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದ್ರ ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗೋವರೆಗೂ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಾನು ವೃತ್ರಾಸುರನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳೋದು, ಆ ದದೀಚಿಯ ಒಂದು ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ನೀನೊಂದು ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಗೆ ಎಲುಬುಗಳು ಸಿಗೋದು, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅವ್ರು ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ದದೀಚಿ ಅವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಈ ದೇಹ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದದೀಚಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ವಜ್ರಾಯುಧ, ಅದರಿಂದ ಇವರ
ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೃತ್ರಾಸುರ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂದ್ರನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ವೃತ್ರಾಸುರನಿಗೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಭಾಗವತರು, ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಸಕಾಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತರು ಇವರು ಅಂತ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಸಿಟೇಷನ್, ಓ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಭಾಗವತರನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೆಸಿಟೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಭಯ ಇಲ್ಲ ವೃತ್ರಾಸುರನಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ದದೀಚಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಿಗಾಗ್ಬೋದು. ಇದು ಅವರು ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಭಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಪರಾ ಸರ್ವೇ ನ ಕುತಶ್ಚನ ಬಿಭ್ಯತಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಅಪವರ್ಗ ನರಕೇಶು ಅಪಿ ತುಲ್ಯಾರ್ಥ ಅಪಿ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಶಿವ ಇವರಿಗೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ವೃತ್ತಾಸುರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೇತು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಶಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಯಾರ್ದು ಪಾರ್ವತಿ ಅವರ ಇದನ್ನು ಶಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಂತರ ಅವರು ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜನಿಂದ ಅವರು ವೃತ್ರಾಸುರ ಆಗೋರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಒಂದು ಬೆರಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು, ನಾನು ಇವನನ್ನು ಅಸುರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋ ಒಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮಹಾಭಾಗವತರ ಸ್ಥಿತಿ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಕಂಸ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಭಯ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ನೀನೆಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖ, ನೀನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಾವ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅವರ 8ನೇ ಮಗುವೇ ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಕಂಸ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು, ಅವನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ದೇಹದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು. ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಶುಭ ಸಮಯವಾದ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಇದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದು ಅಸುರ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಸುರದೇ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಕಂಸನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೂಡ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೇವೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು, ನಮ್ಮ ವೈರಿ, ಅವರು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವೈರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಶತ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಂತ. ಇದೇನ್ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ಏನ್ ಜಗತ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ? ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಇದು ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಾರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸೊ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಹದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹುಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಹುಲಿನೋ ಸಿಂಹನ, ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಇದಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಇದೆ, ಹುಲಿ ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಇವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಯಾವ್ದು ಹುಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕುಡಿತೇವೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೀರ್ ಕುಡಿತೀವ? ನಾವು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಇದೆಯೋ ಸಿಂಹ ಇದೆಯೋ ಅಂತ. ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಯಾರು ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕುಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಈಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲು. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು, ತುಂಬಾ ಚಳಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಹೇಗಿದೆ, ಬಿಸಿಲಿದ್ಯಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಇದೆಯಾ, ಮಳೆ ಇದೆಯಾ, ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ, ಸೊ ಅವರು ಬಂದು ಅವರ ಸೆರಗಿನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆರಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್, ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು ಕೇಳೋದು. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಲೋಚನೆ, ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸ, ಏನೋ ಶುಭ ದಿವಸ ಅವತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವತ್ತು, ಆ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಔತಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ಫೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬಾಜಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಬ್ಬ ಸಾಧುಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಇವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಏನೇನೋ ಆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಇನ್ನೇನೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಏನೋ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕಳ್ಸಿದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಕರೀತಾರೆ. ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಔತಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಫೀಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ಸೊ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವಾಗಿನ ವೃಂದಾವನ ತರ ಅಲ್ಲ, ಇವರು 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋದಾಗ ಅದು ಕಾಡು, ಅದು ಇನ್ನ ವೃಂದಾವನ. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರು ತಂದ್ಕೊಟ್ರು? ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಅವರು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ತರ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಂತರ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ವಿವರಣೆ ಕೊಡು. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿವರಣೆಯಿಂದನೇ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ ನಾವು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈರಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈರಿಗಳು ನಾವು ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ. ಅದು ವೈಕುಂಠ ಜಗತ್ತು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತುಳಿಬೇಕು ಮೊದಲು ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪರಮಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಅವನ ಒಂದು ಸಂಘ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಆತರ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದ. ಅದು ಕಲಿಕಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾವತಾರ. ಸೊ ಕಲಿಕಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾವತಾರ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಘವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪಡಿಬಹುದು. ನಾವು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಹರಿನಾಮವನ್ನು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಫೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ಜಪಿಸ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಸಂಘವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಘವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಈ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭಯನೇ ಇದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಯ. ಈ ಜಗತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಹೇಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆ ನನಗೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ದೇಹದ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕ, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಮೈ ಮೇಂಟೈನರ್. ಕೃಷ್ಣ ಅದೇನೋ ರಕ್ಷಾಮಾಂ ಪಾಹಿಮಾಂ, ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಪಾಲಿಸು. ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ
ಗೋಚರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಲಪ್ರಭುಪಾದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಭಾಗವತ ಶಿಲಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆ ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಆ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರ, ಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ತ್ರ ಇದು. ಈ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಭಯ, ಈ ಆತಂಕ, ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಹೊರ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಆಯ್ತು 8 ಗಂಟೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಾಸ. ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತು ಪ್ರಭು. ವಿಡಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಚಲೋಗ್ ಬಂತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಈ ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳ್ಸತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಥೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಯುಗ, ಸಮಯ ಬೇರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರೋದೆಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಯೋದಲ್ವಾ? ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಥೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ? ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತೇ ಅಲ್ಲ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಇದು ನಾವಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲೇ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಇದು ಸೊ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮದ 100ಕ್ಕೆ 100 ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಮಹಂಸರೇ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ರೆಡಿ, ಅವರು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆನೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬಂದು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ತರ ಒಂಥರ ಅವರು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪಡೆದ ಜೀವಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಬರ್ತಾ 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 ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ದೇರೆ ಇದು ಅಸುರ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬದ್ಧ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸುರತೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ರುದ್ರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ